जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम अगस्ट मसरे तुला राशि भाई भाई मानकर राशिफल किपरि कटिबो, समय किपरि बीतिबो से संपर्क में आम संक्षेप जाना। मोर प्रिय दर्शक बंधु, भाद्रव मास अर्थात अगस्ट मास ये तुला राशि व्यक्ति स्थिति किपरि रहइबो आम 4टी सप्ताह कार्यक्रम को शेष करवा। प्रथम सप्ताह 2टी कार्ड, द्वितीय सप्ताह 2टी कार्ड, तृतीय सप्ताह 2टी कार्ड और चतुर्थ सप्ताह 2टी कार्ड आमे एवं वर्तमान स्थिति कौन अच्छी से विषय आलोचना करवा एवं एक्स्ट्रा मेसेज भगवान कौन देवे से विषय में जाना। ये मास आपण किपरि कटिबो, समय किपरि बीतिबो से विषय आम विस्तृत भाव में जाना आवश्यक अच्छी। ये हूँ लाइफ कथा, ये आपण जीवन कहानी कथा, तेणु आपण आपको निश्चित भाव में अनुध्यान करार अच्छी। समय टी लागू पछे किंतु आपण जाना आवश्यक अच्छी। मनीष आज न जानी अनेक गुड़े पश्चापतर पड़ुची। थरे चकी गुड़ कहले कौणी को बोहीगले आउ से रिटर्न फेरेना, बाहुड़ी सर आउ रिटर्न फेरेना। तेणु ये सही टाइप जानिले प्रत्येक कार्य आपन को सहज सूक्ष्म भाव तार प्रतिकार करें। मोर प्रिय तुला राशि भाई मैंने मन रखु, मु वर्तमान स्थिति भाव में आपंकर मूलाधार चक्र विषय में कहबी। ये हूँ आमर गुप्त जो कार्ड मुझे बाहर करी, एकादश टी कार्ड बाहर करी, एकादश इंद्रियर कथा। ये प्रथम मु मूलाधार चक्र विषय कहबी। ये मूलाधार चक्र चारिपाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र देवता होती गणेश वक्रतुंडी। तेणु ये आपंकर वर्तमान स्थिति कौन अच्छी से विषय मु मूलाधार चक्र कहबी। एवं स्वादिष्ठान चक्र 6 पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र रति कामदेव होचंती अधिकारी। तेणु ये रति कामदेव मास प्रथम सप्ताह किपरि कटिबो से विषय में आपको सूचना देवी। मणिपुर चक्र बा नाभि चक्र ये 10 पाखुड़ा विशिष्ट, यार देवी बा देवता ब्रह्मा सावित्री एठारे अवस्थान। तेणु ये आपन को कौन द्वितीय सप्ताह मासर द्वितीय सप्ताह किपरि कटिबो से विषय में कहबे। एवं अनाहत चक्र ये हृदय स्थल में थिबा 12 दल पद्म विशिष्ट, एठारे लक्ष्मी नारायण अवस्थान करिथांती। से मध्य मासर तृतीय सप्ताहटी किपरि बीतिबो से मध्य सेतिरे आपन को पूर्ण भाव में कुआजिबो। एवं चतुर्थ जो सप्ताह बा विशुद्ध चक्र बा कंठ चक्र, ये कंठ देश मूल यही चक्र अवस्थित। ये 16 दल विशिष्ट पद्म, यार देवी होचंती साकिनी एवं सरस्वती। एठारे उमाशंकर बा शिव पार्वती अवस्थान करथांती। तेणु शिव पार्वती आपनकर से मासर शेष सप्ताह से कौन कहबे आपन जानिबा आवश्यक अछि। तापर आम आज आज्ञा चक्र ललाट चक्र, एठारे जो 2 दल माने पद्म विशिष्ट, ये आज्ञा चक्र निराकार ब्रह्म होचंती एठी मालिक, जे कि देवी महामाया अधिकारी होचंती। तेणु से मध्य आपन को एक्स्ट्रा मेसेज कौन आसीबो आपन लाइफ रे से कथा मध्य से आपन को पूर्ण भाव में कहबे। तापर आम सहस्रादल चक्र को जिबा। सहस्रादल चक्र जाके स्वयं परमात्मा निवास करती, अनंत शयनर स्थान। से आपन को संक्षेप विस्तृत भाव में आद्यरु शेष पर्यंत बुझे कहबे। आपण माने निश्चित भाव में धैर्य सहकारे शुणा आवश्यक अच्छी। शुणिले आपणकर निश्चित मंगल हम। एथर तुला राशि व्यक्ति अगस्ट मसरे मु स्पेशल कार्यक्रम आनी, जहाँ को आप प्रतिकार कले भगवान को ऊपर भरोसा रखी, ईश्वर को ऊपर विश्वास रखी ताकू जदि आप व्यवहार करुँच निश्चित भाव में आपण लाइफ रे निश्चित भाव में परिवर्तन आसो, सक्सेस हम। ऋण मुक्त हे, पापर मुक्त हे, रोगर मुक्त हे, प्रत्येक कार्य विजय साफल्य मंडित हे। ए किसी माने माने द्वितीय किसी ना आप विश्वास सहित जब ग्रहण करेंगे आप लाइफ परिवर्तन निश्चित आसो। गोटे वर्ष 100% मुझे ग्यारंटी दूसरी। आपण मैंने गोटे वर्ष केते परिवर्तन हेले कौन लाभ कले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में आपने लिखे। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु, अधिक किसी कही लोक को बुझेबा भी लोक माने भावी ने बहुत गपुच, किंतु उद्देश्य से नुह, तथापि कर्तव्य अनुसार आपको बुझेबा पड़ुची। तेणु मोर प्रिय भाई भाई मैंने आपण मैंने निश्चित भाव में कार्यक्रम ग्रहण करूँ। देखु आम बर्तमान जा तुला राशि, ये जो तुला राशि रही तुला राशि स्थिति विषय में जाना पूर्व प्रथमे आम कार्ड बाहर करदे। ये कार्ड बाहर करदे तापर आम कौन करवा ना 12टी कार्ड 11टी कार्ड बाहर करवा। 11टी कार्ड बाहर कर सारा मु तुला राशि किसी गुप्त कथा कहबी। से गुप्त कथा सरला मु अगस्ट मासर कार्ड विषय आप निश्चित भाव में जनइबी। जय श्रीकृष्ण। कौन आसूची अगस्ट मास तुला राशि व्यक्ति वर्तमान स्थिति कौन अच्छी देखा। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आमे कार्ड माध्यम किसी जानिबा आगुरु सर्वप्रथमे
ମୁଁ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ରେଟ କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥା ତାଙ୍କ ରାଶିର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତୁଳା ରାଶି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତୁଳା ରାଶିର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ ତୁଳା ରାଶିର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା କିଛି ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟଟିକୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ପରାଜୟର ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ସଳଖ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିବ, ଆହୁରି ଭୋଗାଭୋଗ ଥିବ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତି ଆସିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରେ, କୌଣସି ବାବଦରେ ସମୟ ଦେଇ ନପାରି ଦେଖି ବି ନପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏହି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଆପଣ ନ ଜାଣିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କାର୍ଡ ଇଏ ଆସିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁଳା ବା ଲିବ୍ରା ରାଶିର ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ତୁଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବେଗ ଶୂନ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଉଦ୍ବେଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଚଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସୁସ୍ଥିରା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନା କରି ଜୀବନରେ ବହୁ ଅକଳ୍ପିତ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ମାର୍ଗରେ ପରର ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଠୋର ଭାବରେ ପରିପନ୍ଥୀ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିଣାମ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହି ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କର। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ସଂଶୟ ବିହୀନ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ପରିଷ୍କାର ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ କଠୋରତା କିମ୍ବା ମାତ୍ରାଧିକ ଉଦାରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାମ୍ୟବାଦ ତଥା ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲାଇଫରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଧନ ଅର୍ଜନରେ ପ୍ରୟାସୀ ଏବଂ ସତତ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନସମାଜରେ ଚଳଣି ତଥା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ଓ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ସତତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିକାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭୋଗ ବିଳାସ ହର୍ଷ ତଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିମାର୍ଜିତ ରୁଚି ତଥା ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦୟା ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ପାତ୍ର ନ ହୋଇ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଉତ୍ସାହ ତଥା ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏମାନେ ସଫଳ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତାଦୃଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ନିଃସ୍ପୃହ ଗତାନୁଗତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ପୀଡ଼ା, ଶୂଳ, ପେଟରେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ନହେଲେ ଅଣ୍ଟା ଧରିବା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭାଗର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ସାମୂହିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଲାଇଫରେ ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମୁକ୍ତା ବା ମୋତି ମୁକ୍ତାର ଗ୍ରଥିତା ମାଳା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଫଳରେ
ଆପଣଙ୍କର ମହନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟିତ ହେବେ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳଗାମୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁକିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଲାଇଫରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପରି କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମୁକ୍ତାରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଥିବା ମାଳ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମହନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ କିଛି କହି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କହିଲେ ତ ଦୁନିଆ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତେବେ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଦେଖିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ମାସ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣି ତାପରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ଗତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ଏଠି ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ରହିଲେ ମାନେ ଦେବାଦେବୀ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀକୁ ଆଗେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଗଣେଶାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଗଣପତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେଃ ନମଃ, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେଃ ନମଃ, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେଃ ନମଃ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଇଏ ଚାରି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି এই ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଲେଖା କାର୍ଡ ରଖିଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଡେଥ୍ କାର୍ଡ। ଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡର କହିଲେ, ଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡର କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ କଥା ବୁଝାଇଥାଏ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ସମୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବା ତାର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଥିଲା। ଡେଥ୍ କହିଲେ ଡେଥ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ କିଛି ନୂତନ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବାର ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନା ବୋଧେ ମନକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, କିଛି ରିଲେସନ୍ ଶେଷ ହେଉ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେଉ, କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କାର୍ଡ କିଛି ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ଅଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଯାହାକି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଥିବ, ତା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ପୁଣି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ହେଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଇନାହିଁ, ଏ ଜୁଲାଇ ମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଳ୍ପକେ ଦେଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଯିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟନ ଚକ୍ର, 6 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ର। ଏଠି ରତି କାମଦେବ ଉଭୟ ରହିଲେ। ଇଏ ରତି କାମଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କଥା। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି 2 ଅଫ୍ କପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି, ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ମାନେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କହୁଛି।
কাମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ କେହି ବି ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଗ୍ରସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ କଥା କହିଲେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଆଗରୁ କେହି ମାନେ ବନ୍ଧନ ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି କେହି ବି ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଯେହେତୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ପୁରୁଣା ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ହୁଏତ ପାଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ, ଯିଏକି ସେ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ବି ଦେଖ। ଇଏ ହେଉଛି 2 ଅଫ୍ କପ୍, ଇଏ ହେଉଛି 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍। ଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ପୁରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟାଇମରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ କାମ ନ କରି ଆପଣ ମାନେ ଦିଟା କାମରେ ହାତ ଦେବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ପଇସାକୁ କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି ଯାକେ କାର୍ଡ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି, ଏ କାର୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କଥା କହୁଛି, ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଗତି କରିବେ, ମନର ସ୍ଥିତି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଭରବୁଲ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ହବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତ ବାଲାନ୍ସ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ମାନେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ର 10 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ମନରେ ଛଳ କପଟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର କଥା ବା ପିଲାବେଳର କଥା ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ମନକୁ ଆସିପାରେ। ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ମନି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ସାନ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ବୋନସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବା ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିପାରେ। ଚାନ୍ସ ଭଲ ରହୁଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ମିଠା ଆଣି, କୌଣସି ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ମିଠା ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବି, ଆଖପାଖରେ କାହାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା କହିଲେ, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ସାଥୀ ପ୍ରାୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରେ, ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ସେସବୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଜ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଡ ନୁହଁ, ଏ ମାସକର କାର୍ଡ, ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ, ଭଲ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେବେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର। ତେବେ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ଇଏ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ କିଛି କାମ ଶିଖିବା, ନୂଆ କିଛି କରିବା, ଏସବୁ ମନଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଖି ଚାହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ନଚେତ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାରୁ ବିଫଳତା ଫେରେ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମତ ନେଇକି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି ବି ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଅନାହତ ଚକ୍ର ବା ହୃଦୟସ୍ଥଳ ଚକ୍ର ଯିବା। ସେଠାରେ 10 ଦଳ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସେ କି ଆଦି ଅନାଦି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା।
ନାରାୟଣଙ୍କ ମତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାହାଘର କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିବେ, ମିଳିମିଶି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେତିକିରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଭଲ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିବେ। ବିବାହ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରେ। ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଯଦି ଫେରିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଇଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ ହେବାକୁ ଯାଇପାରେ। ଆଗକୁ କୌଣସି ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। କିଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଏ ନୂଆ କିଛି ଜାଗା କିଣିବା କିମ୍ବା ନୂଆ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା, ଏସବୁ ହେଇପାରେ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ବି କିଛି ଖୁସି ଆଣିପାରେ, ନୂଆ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଏ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ଦେଖିଲେ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସ୍ଥିର କରିବେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ମାସ କିଛି ଧନ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ସାଥ ଦେବ। କାରଣ ଏ ମାସରେ ନୂଆ ଚାକିରି ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉ, କିଛି ବି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସାଲେରୀ ବଢ଼ିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ଇଏ 16 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକିନୀ, ସରସ୍ୱତୀ ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାସର ଶେଷ କାର୍ଡ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଏ କାର୍ଡ କହିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପଇସା ମିଳିପାରେ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଇପାରେ। ଏଠି ବି ଉତ୍ସବର କଥା ଆସିଥିଲା, ଏଠି ବି ଉତ୍ସବ କଥା ଆସୁଛି। କିଛି ଉତ୍ସବ ହେଇପାରେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବ କରିବେ। ପେନସନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କେହି କରିପାରନ୍ତି। ବୋନସ ମିଳିବାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କିଣିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। କାରଣ ଏଠି ବି ସେଇ କଥା ଆସିଥିଲା, ଏଠି ବି ସେଇ କଥା ଆସୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ଶେଷ କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିଦେବା। ଶେଷ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ସବୁକିଛି ସମାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ। ଯଦି ମନ, ମାଇଣ୍ଡ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବା ଏ ମାସର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେଳ ଖାଇବ, ସମାନତା ରହିବ। ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାହାର ହେଇପାରେ। ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେବ, ନହେଲେ ପରିବାରର କାହାର ବାହାଘର ହେବାର ଯୋଗ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନିବେ, ନଚେତ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାନି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କଥା କହିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପରିଶେଷରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କିଛି ରହିବ। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ବି ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ମାନେ ଏକାଦଶ ଯେଉଁ କାର୍ଡ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ମାସଟିର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 4ଟି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଡ ସରିଗଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ
द्वितीय सप्ताह तृतीय सप्ताह चतुर्थ सप्ताह मास शेष होगा किंतु परिशेष एक्सट्रा मेसेज कौन आपंकर आसी आपंकर तो जीक मुझे देखिली सबुगुड़ी भल आसी किसी मंद कार्ड ना प्राय आपण भर जब किसी मंद उद्देश्य जात हुए हुए तो कौन विघ्न घटीपे से अलग कथा किंतु ये मास आपण मध्यम धरण अच्छी निश्चित भाव में तेरे आज्ञा चक्र बा ललाट चक्र दुई दल विशिष्ट पद्म एटी जे कि निराकार ब्रह्म देवी महामाया अवस्थान तेणु सी कौन आसी एक्सट्रा मेसेज आपण देखा ये देखो ये सब कार्ड भल आसी कौ कार्ड भी गोटे कि मंद भी ना आप लाइफ रे तेणु ये लास्ट को गोटे नेगेटिव कार्ड आसी ये नेगेटिव कार्ड कहीं आसिला आपको अनुधान करार भी अच्छी जेहेतु मास सारा सब भल आसिला एक्सट्रा भगवान कौन उपहार रखिले ना नेगेटिव आपणकर कौन से अंतर लोक आपण साथ छाड़ी दे पारती समय बहुत कठिन परिस्थिति मध्य आपण पाखु दूरे जाई पारती जितेबाला आपरे दरकार से ही समय आपण साथ से लोक न दे पारती नचेत आप परिस्थिति को सामना करूना परिस्थिति को छाड़ी आगे बढ़ुना समस्या को सामना करूना समस्या को सामना कले जाए समस्यार समाधान मिल ये प्राय कौन संपर्क उपर एमती घटना घटी पारे ये एक्सट्रा मेसेज ए 4 मासर परिशेष एक्सट्रा मेसेज अच्छी चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में आप जमा भी खुशी रही न पारती छाड़ी देवा इच्छा भी करें तेणु ये एक्सट्रा मेसेज जहाँ आसी आप लव रिलेशन जमा खुशी भी हो न पारती सबुत ब्रेकअप देती माने सब कार्य आपंकर पूर्णांग भाव में होगला ये गोटे एक्सट्रा कार्ड रे ये ब्रेकअप नहीं आसी तेणु किसी फरक पड़ो नहीं कारण ये सब आपंकर पॉजिटिव कार्ड आसी गोटे नेगेटिव कार्ड किसी भी आपण प्रोब्लेम नहीं तेणु आप निर्द्वंद्व आपंकर समय अतिबाहित करेंगे मुझे विषय आपको आगुरी बहुत बुझे 10 जन पाठुआ भितर गोटे मूर्ख से निश्चित भाव में विद्या अध्ययन न कले भाषार शैलता को विद्या प्रति से प्रयोग करें तेणु सेहीपरि ये जिते कार्ड आसी गोटे नेगेटिव कार्ड भगवान देले आप डरबार किसी चांस ना सब गुड़ी निश्चित भाव में मंगलमय हम एवं सहस्रा दल चक्र एवं स्वयं परमात्मा जो निवास करती अनंत शयन स्थान आम सेठिकी जावा एवं मोर प्रिय दर्शक बंधु जदि आप बुझीपारी ताले उत्तम कथा जदि न बुझीपारी मु मात्र 2 धाड़ी आपको सारांश कथार बुझे दूसरी आपके ध्यान दिंतु 1 नंबर कथा मन रखु आपंकर तुला राशि ये मासर मध्यम फलदायक निश्चित भाव में आपंकर हम ए सन्देह करार किसी ना कल्पना फलप्रसू हे प्रत्येक कार्य आप विजय करेंगे कर्म क्षेत्र में अग्रगति करेंगे कर्म जो कम करेंगे आगेवा छड़ा पचेबार चांस भी ना आय उत्तम रहिबो कारण सब कार्ड रोजगार कथा कहूँ पारिवारिक जीवन सुख संतोष निश्चित भाव में कटिबो एथिरे संदेह करार किसी ना आउ जो मैंने चाकरी रे चाहूँगी चाकरी करने चाकरी कर चाकरी आदर सम्मान से मिल व्यवसाय मध्यम फल व्यवसाय भाई मैंने करेंगे छात्र छात्री मैंने उच्च शिक्षा अनेक सुजोग से आसो आपण मैंने जोगाजोग कले निश्चित भाव में कार्य सफलगामी हेबे तेणु मोर प्रिय तुला राशि आपण मानकर जी कार्यक्रम थी मुझे शेष कली जहाँ कहवा भितर मोर त्रुटि हो आपण मैंने निज भाई बंधु भावी क्षमा करेंगे तेरे आज तो समय हो जाइए पुणी आउ एक वीडियो आपण मान सहित साक्षात हम से जाए मत विदाय दिंतु रोची नमस्कार।